फिर महाराज ने बाणी उचारी। पहला शब्द ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। महाराज कहन लगे पंडित जी ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। जिहड़ा ब्रह्मा ना तुसीं कहने आ भी शिव जी जिहड़ा ब्रह्मा जिहड़ा विष्णु आ यही आ निरंकार दा रूप। महाराज कहंदे नहीं, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। उत्पत्त कहंदी आ पैदा होना। जिवें चार खाणियां दे विचों उत्पुज खाणी एक धरती तो जीव जंतु पैदा करन वाली ओंकार। महाराज कहन लगे ब्रह्मा जिहड़ा ब्रह्मा भी आ शिवजू भी आ फिर विष्णु भी आ ये भी ते उस ओंकार तो पैदा हो रहे हैं। तां करके कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने चौपी दे विच बचन लिखे आ। महाराज उत्थे सीधे तौर ते कह रहे आ। महाराज कहन लगे भाई जिहड़ा शिव जी आ ब्रह्मा ये भी सारे काल दे अधीन आ। काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। शिव जी भी ब्रह्मा भी विष्णु भी। काल पाए ब्रह्मा बप धरा। ब्रह्मा जिहड़ा ब्रह्मा उन्हें बप कहंदे शरीर नूं समा पा के ब्रह्मे ने भी बप शरीर धारण किया। काल पाए ब्रह्मा बप धरा। काल पाए समा पा के शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। विष्णु का प्रकाश होया जानी प्रगट होया वह भी काल पा के। सकल काल का किया तमाशा। ये काल का ही तमाशा है। पर जिहड़ा निरंकार है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी इस करके गुरबाणी विच आपां पढ़दे हां साध की महिमा वेद न जान है। वेद जिहड़े आ वो ब्रह्मे दे उचारण कीते आ पर वो भी साधु की महिमा नूं जाणदे नहीं। जिहड़ा साधु ब्रह्म ज्ञानी आ वो उपर हो जांदा। काल दे अधीन नहीं वो अकाल है। बाबा दीप सिंह अकाल आ। जे काल हुंदा ते शायद जिस वेले सीस धड़ तो वख हुंदा ते शहीद होके नाल दी नाल नहीं। तली ते सीस टका के ते खंडा फड़ के फिर भी वढ़दे गए। मौत नूं मूहरे ला लिया। अकाल है ना। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। महाराज कहन लगे जिहड़ा ब्रह्मा ना वो भी ओंकार तो उत्पत्त पैदा होया। पंडित जी ओंकार किया जन चित्त। ब्रह्मे ने भी शिव जी नूं भी शिव जी ने भी विष्णु ने भी जिन्ने देवी देवते होए आ उन्होंने भी ओंकार नूं किया जन चित्त। चित्त विच आराध्या चित्त विच याद किया। तां करके ब्रह्मा पैदा होया। तां करके शिवजू पैदा होया। आपां बाणी विच बचन पढ़दे हां ब्रह्मे नूं हंकार हो गया सीगा मैं सृष्टि नूं पैदा करन वाला। फिर आवाज़ आई आकाश बाणी विचों भी तू ते आप कमल विचों पैदा होया। लत मारी ते कमल विच धसदा ही गया। किन्ना गहरा चल गया सी आपां नूं पता ही होना चाहिए। बड़े युग बीत गए सीगे। कमल दी नाड़ी विच कई युग नंगे। ओंकार किया जन चित्त। महाराज कहने लगे ओंकार ब्रह्मे ने भी शिव जी ने भी विष्णु ने भी ओंकार नूं चित्त चेते किया याद किया। ओंकार किया जिन चित्त। फिर महाराज कहने लगे जिन पंडित जी जिन जिवें तुसीं हो गए जिन जिवें सारी सृष्टि हो गई जिन जिवें जीव जंतु जो भी है जिन्हां ने भी ओंकार नूं याद किया उन्हां दी ओंकार ने आप रखिया की। ओंकार सैल जुग पहे। ओंकार मैं पहला बेनती कर चुकिया भी केवल पद अर्थ करांगे। ओंकार सैल जुग पहे। सैल कहंदे ने पर्बतां नूं पत्थर पहाड़ उच्चे उच्चे आकाश नूं छूंदे होए पहाड़ां दीयां चोटियां। आ धरती उपर कोई पहाड़ां की कमी थोड़ी है हजे वधी जांदी है। पहाड़ भी एक जूनी आ दरख्त भी जूनी आ पहाड़ भी जूनी आ। हाँ पत्थर जड़ है जिहड़ा पहाड़ विचों कट्टिया ना ये जड़। वैसे आप सारे जड़ हाँ
ਇਹ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਚੇਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੰਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਆ, ਸਥਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਕੜ, ਬੂਹਾ, ਪਰਦਾ, ਕੰਧ, ਅਮੈਕ, ਇਹ ਅਸਲ ਜੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਆ। ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ। ਓੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਯੁਗ, ਚਾਰ ਯੁਗ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ। ਇਹ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਈ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ। ਸੈਲ ਕਹਿ ਲਵੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗ ਪਏ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓੰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਰਮਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੇਦ ਬਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ। ਬਰੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ, ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਆ ਨਾ, ਅਥਰਵਨ, ਜੁਜਰ, ਸ਼ਾਮ, ਰਿਗ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਦਰੇ, ਤੱਦੇ ਨਾਲ ਉਦਰੇ, ਉਦਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦਰੇ। ਉਦਰੇ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ, ਉਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਦਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਦੋਹਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰੇ ਤਰ ਗਏ। ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕਿਆ, ਅਵੰਤਰ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਇਹ ਅਵੰਤਰ ਵਾਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਵੰਤਰ ਵਾਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਜਪੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਗੇ ਭਾਈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਸੁਨੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਰਥ ਕਰੂਗੀ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਤੇ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰ। ਸਾਰ, ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਓਨਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ 3 ਭਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ। 14 ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਇਆ ਚੋਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਭਾਈ, ਦੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਭਵਨ, 3 ਭਵਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ ਵੀ ਆ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ। ਦੂਸਰਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਾ ਡੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੱਲਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਅਸਥੂਲ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਖਤਮ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਖਤਮ, ਮਨ ਵੀ ਖਤਮ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਖਤਮ। ਅਸਥੂਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖੋਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖੋਪਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਦਾਭਾਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰ। ਹੁਣ 3 ਭਵਨ ਆ ਭਾਈ। ਸੁਖੋਪਤੀ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਖੋਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਦਾਭਾਸ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਚਿਦਾਭਾਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਓਨਮ ਅੱਖਰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ, 3 ਭਵਨ, ਸੁਖੋਪਤੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਅਸਥੂਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਲਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਥੂਲ ਚ ਹੁੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸਥੂਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਖੋਪਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਕੂਟਸਥ,
ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ। ਭਵਿੱਖਤ ਭਵਿੱਖ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਵਿੱਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੱਖਰ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੱਸੈ, ਸੱਸੈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਨਾ, ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਖੜ ਕੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬੌਂਦਲੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਟੇ ਬਾਟੇ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਆ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੱਸੈ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ, ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਅਰਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓੰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵਜੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਜਾਣੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਓੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਸਿੱਧ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ, ਰਾਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸੱਸਾ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਆ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੇਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਦਿ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਦਿ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੰਤ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਨਾਦਿ, ਅਨਾਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਅਨ ਪਲਸ ਆਦਿ, ਅਨ ਪਲਸ ਆਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਸੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਓੰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ
किस दिन आप ओनम अखर की विचार करांगे। केवल ओं एक क्यों लाया तो कार क्यों लाया, बड़े गहरे अर्थ मैं पढ़े, मैं हैरान हो गया। दंदा थंगे थले उंगलां आ गई भी क्या बात है। एक क्यों लाया तो महाराज ने कार क्यों लाया। कार व्यापक का प्रतीक है भी हर समय है नूं निश्चय पूर्वक होके बोधक कर रहा, ज्ञान दे रहा भी वो तो है। अन आदि भी जिहदा आद पता ही नहीं। एक ब्रह्म सहित अविद्या। हुण ब्रह्म सारा ना लगेगा क्योंकि सारियां दा अधिष्ठान आसरा ब्रह्म, वो तो बगैर तो कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्म अनादि, ये 6 वस्तुओं नूं अनादि मन्निया। वस्तु कहण मुताबक ये तो नाम दिता जाता। फिर बेनती करा, अनादि एक अनंत एक अनादि आ। अनादि की है पहला समझो। एक ब्रह्म, नंबर 2 ते ब्रह्म सहित अविद्या, नंबर 3 ते ब्रह्म सहित ईश्वर, नंबर 4 ते ब्रह्म सहित जीव, ते नंबर 5 ते ब्रह्म दे सहित जो ये जीव कदों तो चलते आ रहे आ। ये 5-6 विद्वाना ने कथन किए आ। ये जदों माया कदों होई, अविद्या कदों होई, ईश कदों होया, जीव कदों होया, ये अनादि आ। अनादि का अर्थ आ भी ਇਹਦਾ कोई तरीक नहीं। जिवें गुरु नानक ने जापजी साहब बच्चे गल कही है ना, जापजी साहब आप पढ़ते सिद्धा ने पूछा सी भी कदों ये सारा कुछ पैदा होया। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन तित कवन वार, कवन सरुति माहो, कवन जित हुआ आकार। फिर महाराज ने क्या वेल ना पाई आ पंडिती। उसदे विच महाराज ने कहा भी ਇਹਦਾ कोई टाइम नहीं, कोई थित नहीं, कोई तरीक नहीं, कोई समा। कदों अविद्या पैदा की उन्हें, कदों जीव, कदों ईश्वर, ये ब्रह्म दे सहायता सारा कुछ। कदों ईश्वर ते जीव, ये टाइम नहीं, समा नहीं। की दसांगे, ये अनादि आ। पर एक गल याद रखियो, इन्हां विचों 5 जिहड़े आ ना ब्रह्म नूं छड्ड के बाकियां 5 दा अंत है। परमात्मा जिहड़ा अनंत है, अनंत, अंत तो रहता। माया भी नाशवंत है, जीव भी नाशवंत है, ईश्वर भी नाशवंत है। जो दृष्टमान आपां नूं ये नाशवंत है, पर ब्रह्म नहीं। 6 अनादि आ, 5 जिहड़े आ उन्हां दा अंत है। परमात्मा अनंत है, पर पता नहीं है कदों। ये अज तक ग्रंथां ने भी सिद्ध नहीं किया। हुण गल की है भी इत्थे आपां महाराज कहण लगे भाई सस्सै सब जग सहज उपाया। सहजे सहजे पैदा हो ही जाता, पता नहीं कदों कदों हो ही जाता। विग्यानियां ने मान लिया भी पहाड़ भी निकल ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं, वधी जाते। आपां भी आवागमन के चक्कर च पता नहीं कदों कदे फिरदे हैं। ਇਹਦੀ डेट, ਇਹਦੀ तरीक, ਇਹਦੀ थित, ਇਹਦਾ महीना असंभव, दस नहीं सकता कोई, दसिया जाना ही नहीं। 3 भवन एक ज्योति। पर इन्नी गल है, 3 भवन उही मात पताल स्वर्ग कह लवो ते जां कह लवो भी वैसे जिहड़े असल अर्थ यही आ सुखोपति ते सूक्ष्म अस्थूल। कारण सुखोपति नूं कारण कहंदे आ, सूक्ष्म ते इहदे विच सुपन कह दिंदे आ ते जागृत। इन्हां तिन्नां दे विच जोत ओहदी जगी जाती है। त्रैकुटी दे विच भी ध्याता ध्यान ते ज्ञाता ज्ञान गे परमात्मा प्रमाण परमे, इहदे विच भी जोत ओहदी है। 3 भवन एक ज्योति, एक जोत है। गुरमुख वस्त प्राप्त होवे, चुन लै मानक मोती। हुण 3 भवनां दे विच जिहड़ी जोत जग रही है ना, बड़े गहरे अर्थ है। 3 भवनां तो आपां की लैणा। साडा सिद्धांत 3 भवनां तक नहीं गा, ईश्वर जीव संसार तक नहीं, सुखोपति सूक्ष्म अस्थूल तक नहीं, कारण सुपन जागृत तक नहीं। साडा जिहड़ा याद रखो, साडा जिहड़ा मतबल है, साडा जिहड़ा सिद्धांत है,
जो स्वर्ग लोक दे विच, पताल लोक दे विच और मात लोक दे विच जो व्यापक है हर समय। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਤਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਥੂਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਪਨ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ, ਸਕੋਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਸਤੂ, ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਵਰਤੀ ਸਤ ਵਸਤੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਾਖਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੁਟਸਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਤਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ, ਜਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਮਹਾਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੱਖ, ਪਰ ਵੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਜੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹੀ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਪਾਧੀ ਕੰਧ ਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਨਾ, ਮਲ, ਵਕਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਪ, ਆਵਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਵੱਖ ਵੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਐ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹਥੌੜਾ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਠਾ ਠਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਤੇ ਕੰਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਚੁਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤ ਪੜ ਬੂਝੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ, ਅੰਤ ਨਰਾਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਚਾ। ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਝੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਫਿਰ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਨਿਧਿਆਸਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾਵੋ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰਨ ਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਸਮਝਿਆ ਸੂਝੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਬੁੱਝ ਲਵੋ। ਪੜ ਪੜ ਬੂਝੈ,
पढ़ पढ़ के फिर उन्हें बुझो किहनूं बुझीए जी अंत निरंतर सच्चा आहा जिहड़ा अंदर साडे हिरदे दे विच सबै घट राम बोलिया रामा बोलिया राम बिना कोई बोलिया रे साडे अंदर वो सच्चा बैठा हर वेले ही महाराज कहन लगे उन्होंने बुझ लवो जदों उन्होंने बुझ लिया गुरमुख देखै साच संभाले बिन साचे जग काचा गुरमुख ने गुरु के उपदेश तो प्राप्त होके नाम दी कीती आराधना समाधियां लगियां चौंकड़ियां लगियां चौंकड़े वजे साच संभाले सच्चा वाहिगुरु का नाम उन्होंने संभाल के रखिया। ये नहीं बई एक गल याद मैं करवा देवां जिहड़ी वस्तु आ ना इहनूं संभाल के रखना पैना। नाम जपिया मेरे अर्गे ने थोड़ा जा आ रौला पा दिता मैं तो अजी इन्ना जप लिया मैं वो नहीं नाम नूं जपिया उहनूं संभाल के रखना पैना। फिर बिन सच्चे जग काचा उन्हें की बुझ लिया उन्हें पता लग गया भी बिना सच्चे वाहिगुरु तो सारा जग कच्चा ही है ये नाशवंत है। बिना सच्चे वाहिगुरु तो मेरा शरीर भी कच्चा मेरी काया कच्ची सूक्ष्म कच्चा स्थूल कच्चा सब कच्चा दृष्टमान जो संसार दिस रहा। ताइयों गुरु नानक ने क्या कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार कूड़ कूड़ा नेहो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचा दोस्ती सब जग चलन हार। ये जड़ा सानू दृष्टा संसार सच्चा लग रहा ना ये सच्चा नहीं अनर्वचनी है। देखण नूं सत लग रहा तो असत भी आ सत भी आ पर जिथे सत ते असत है दा मतलब कच्चा है जिहड़ा सत है हमेशा ही सत है वो सच्चा। गुरमुखा ने गुरु का उपदेश लैके ये बुझ लिया भी सच्चे नाम तो बिना सब कुछ कच्चा ही आ। ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं पावै सुनिए गहर गंभीर गवाया। सुनिए तो ਇਹਦਾ अर्थ वाहिगुरु विश्राम है। ज्ञान इनू गंगा करके बोलना गंगा। मैं अगे भी दसिया सीगा भी तालूए दे नाल जुबान नू खिच के पिछे करके मूँह खुला रख के उत्थे ही जबान नू छड्डना जबान अगे नहीं लैके आउणी। गंगा गंगा एक नैया हुंदा एक गंगा फर्क है यइयां गंगा कग्गा गग्गा ये शुद्ध उच्चारण में पाई है लम्मी खेड़ा। ज्ञान गवाया हुण ज्ञान का अर्थ हुंदा ज्ञान ते ज्ञान भी दो तरह का एक ते परोक्ष एक अपरोक्ष। परोक्ष जिहड़ा यह गुप्त अपरोक्ष प्रगट है। थोड़ी जी विचार कर देवां असीं गुप्त भी गवा लिया ते प्रगट भी गवा लिया। गुप्त गुप्त केड़ा परमात्मा आपां नूं देखण विच गुप्त लगदा पर वो गुप्त है नहीं वो प्रगट ही है वो हर समय प्रगट है पर मैनूं भ्रांति है। जिवें दलील दे विचों रस्सी पई आ दूरों वेख के बंदा कहंदा भी रस्सी नहीं सप है। एक सिप्पी है दूरों वेख के बंदा कहंदा नहीं सिप्पी नहीं ये तो चांदी दा रुपया है भरम है। कोले जांदा कहंदा नहीं होए ते रुपया नहीं सिप्पी सी नहीं होए रस्सी नहीं सप सी। यथारथ ज्ञान हो गया भुलेखा पै रहा सानू जिहड़ा प्रगट आ ना प्रगट मैनू वो प्रगट गुप्त रूप विच दिस रहा पर वो गुप्त है नहीं उहनूं कहंदे अपरोक्ष प्रगट ही आ। जदों प्रगट ब्रह्म नूं पा लिया वो अपरोक्ष ज्ञान प्रगट ब्रह्म ज्ञान उहनूं कहा। एक जिहड़ा परोक्ष गुप्त रूप दे विच वो गुप्त भी आ नास्तिक बुद्धि करके अनात्मक बुद्धि करके विकारांसत बुद्धि करके वो गुप्त है। ब्रह्म ज्ञाना ही दी जिहड़ी ब्रह्माकार वृत्ति आ वो तो कहंदा प्रगट ही है सारे पासे ईबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं ते परोक्ष कहंदे गुप्त नूं। हुण शब्द दा जिहड़ा अर्थ आ वेखो मैं तुहानूं दसदा जिवें गर्भ
ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਗਰਭ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਗਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਸੋਚਿਓ ਫਿਰ, ਗਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਹੰਕਾਰ। ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਪਤ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੂੜ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰੋਕਸ਼ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸ਼। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਰ ਜਾਹੇਂਗੇ ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੈ ਨਾਹੇ। ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਾਇਆ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਦਾ, ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਭ ਗਲੇ ਵਿਖ ਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਗਰਭ ਗਲੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ, ਗਰਭ ਬੱਬੇ ਸਹਿਤ, ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਗਰਭ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ। ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਗਲ ਗਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਖ ਖਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਗਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਖ ਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਗੁਰ ਰਸ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ, ਸੁਣੀਐ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ। ਹੁਣ ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਤੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਖਤਾ ਤੇ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਰਸ ਗੀਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਗੀਤ ਬਾਦ, ਬਾਦ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ, ਸੁਣੀਐ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਈ ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਅੰਤ ਸ਼ਕਰਨੀ ਮੈਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦਾ ਉੱਜਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਉੱਜਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਰੂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ।
पर ज्ञान तो बिना नहीं। गुरु की किरपा होगी उत्थे जाके, पर ज्ञान ने बुद्धि उज्जल कर, नेड़े पहुंच जाओगे तुम। गैर गंभीर गवाया, जेड़ा मेरे अंदर गैर गंभीर निज स्वरूप परमात्मा काहे रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई बैठा ना, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ हैगा है गवाचिया होया। जिवें आपां कहने ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं भी वो है ही नहीं, गवाची हुई चीज़ लभ जाती है, जानी है किते गवाचिया, मेरे करके गवाचिया, बुद्धि मन चित करके विचारां करके गवाचिया होया। गुर सच कहया अमृत लहिया मन तन साच सुखाया। फिर पंडित ने बेनती की, कहंदा जी जे गवाचिया होया ते गवाचे नूं लभण दे लई तां किसे बंदे दी लोड़ पैंदी है। महाराज कहंदे बिल्कुल, कोई चीज़ गवाची होवे, जिवें पिंडां विच नगरां विच कोई चीज़ गवाच जांदी, आपां कहने आ भाई होका दवा दिओ, यही गल कहने आ ना, होका दवा दो जी, यही गल है। बस महाराज इत्थे भी ये दस रहे आ, महाराज कहंदे ओ गवाचिया होया। फिर गुरु दे कोले जावड़ा, गुरु ने होका देना। अमृत वेले गुरु अमरदास महाराज होका ही दिंदे आ, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, होका देता दस दिता। फिर अमृत लहिया, गुरु दे पासों नाम नूं सुनिया। अमृत जन्म मरण नूं रहत करन वाला शब्द है, जां पंजां प्यारियां दे पासों अमृत लहिया प्राप्त कर लिया। फिर मन तन साच सुखाया, मन करके भी तन करके भी मैं सच्चा सुखाया, सौखा हो गया, प्राप्ति होगी। आपे गुरमुखे आपे देव आपे अमृत पियाया। फिर पंडित ने कहा महाराज जी पर ये गुरु किरपा कदों करदा? हुण देखो इत्थे भी हंकार नहीं गा, मैं आ चीज प्राप्त की, मैं आओ किया नहीं, ये कदों अमृत मिलता? हुण अमृत दी दात कई मैनू कह दिंदे आ बई ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ थोड़ी आ, मैं कि अमृत कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दा, ये कोई आम बंदे दा थोड़ी आ। हरेक दे भागां विच अमृत दी दात है नहीं ना भाई, हरेक मुक्त नहीं हो सकता, हरेक साधु नहीं बन सकता, हरेक संत नहीं हो सकता, हरेक ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता, हरेक गुरमुख नहीं हो सकता, हरेक नूं मुक्ति दी दात नहीं प्राप्त हो सकती। बस इन बिन हरेक नूं अमृत दी दात नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु गोबिंद सिंह दे खंडे बट दा अमृत थोड़ी भी जनखना माड़े भागां दी निशानी समझिया करो, जिन्हां आपां कहने आ भी नहीं प्राप्त होया। हुण इत्थे महाराज ओही दस रहे ने। महाराज कहण लगे भाई फिर यह आपे गुरमुख आपे देव, आपे गुरु किरपा करके बख्शिश करके ये नाम रूपी अमृत दी दात पंजां प्यारियां दे पासों खंडे बाटे अमृत दी दात प्राप्त हुंदी। आपे अमृत पियाया, आपे ही अमृत पियाउंदा। एको एक कह सब कोई हम गर्भ व्याप, अंतर बाहर एक पछाण यो कर महल संयाप। महाराज कहंदे एको एक कह सब कोई, गल्लां ते बड़े करदे आ मेरे वर्गे भी एक ही आ एक ही आ एक ही आ। हाँ वो एक ही आ, कई तां इहो जिहे आ जिन्हों गुरबाणी ने कहा नानक से नार असल खार जो बिन गुण गर्भ करंत, जिहड़े हंकार करदे आ बिना गुण तो, कोले कोई गुण भी नहीं, वो तो असल खार है ना, मूर्ख है, गधे है। एक जिन्हां कोले गुण है, एक तो वो जिन्हां कोले गुण भी नहीं, एवें कही जांदे आ दुबदा विच, कोई हन्ने दी कोई बन्ने दी कोई पहाड़ां वाली रन्नों दी कोई ढोल ढमक्का सरवर दा कोई इधर कोई उधर तुरिया फिरदा। एक जिन्हां कोले ज्ञान भी आओ कई तो जाते आ एक एक एक। मैं जिस वेले उस्ताद जी को ग्रंथ पढ़ता सी ना, विचार सागर, बड़ी रंगी हुई रूह आ, उम्र छोटी आ भावें, पर उन्होंने भी पंडित जी कोलों एक ग्रंथ पढ़े ते वो गल्लां करदे आ, कहंदे भी दास नूं कहंदे भी ज्ञानी जी ये जिहड़ा ज्ञान आपां लै रहे हैं, ये भी बस बुद्धि नूं समझाउण तक असल विच आपां कह रहे हैं, पर आपां हजे होए नहीं। हो गल बिल्कुल सही है,
ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਵਿਆਪੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਇਉ ਘਰ ਮਹਿਲ ਸੰਜਾਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਉਂ ਘਰ ਮਹਿਲ ਸੰਜਾਪੈ। ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਜਾਪੈ, ਸਿਆਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੈ ਹਰ ਦੂਰ ਨ ਜਾਣੋ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ। ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਟਿਕ ਕੇ। ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਇਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓੰਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।